ఆత్మ బలిదానానికి త్యాగ నిరతికి ప్రతీకగా నిలిచే బక్రీద్ పండుగను విజయనగరంలో ముస్లిం సోదరులు ఘనంగా జరుపుకున్నారు. బక్రీద్ పండుగ సందర్భంగా ఉదయాన్నే ప్రత్యేక ప్రార్థనలు నిర్వహించి పరస్పరం శుభాకాంక్షలు తెలుపుకున్నారు. पीछे जगह खाली है, आप हजरात पीछे चले जाएं और बराए मेहरबानी शोर शराबा न करें। आसमानी बलाओं से महफूज मामून अता फरमा। या अल्लाह, आज के दिन की बरकत से मौला तो उम्मत पर रहम फरमा, करम फरमा। रहम करम की उम्मत को अपने अहकाम समझने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, हमें नमाज बंदगाना बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, हर हाल में हमें तेरी बारगाह में झुकने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, हमें तेरी बारगाह से मदद तलब करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, हमें सब्र और शुक्र के दामन को थामे रहने की तौफीक। या अल्लाह, जहाँ जहाँ मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है मौला, वहाँ मुसलमान والتبديل سبحان من تعرف على البرايا بالكرامة وسلم. أوصيكم أيها الناس علموا أن الله تعالى فرض عليكم الحج بشرط الاستطاعة وأوجب الأضحية لطفا وكرامة، فجعلوا براقا ومضيا ليوم الحسرة والندامة. رويا زيد या अल्लाह, जो हमें बीमार है उन्हें शिफा अता फरमा। जो हमें परेशान है उनकी परेशानी को दूर फरमा। जो हमें कर्ज में मुब्तला है मौला, उन्हें कर्ज से आज़ादी अता फरमा। जो हमें कुर्बानी पेश नहीं कर पाए मौला, इस शहर में जितने भी मौला लोग बीमार है मौला, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, सबको शिफा अता फरमा। या अल्लाह, इस मुबारक दिन की बरकत से मौला, या अल्लाह, उनके कब्रों में नूर की बारिशें अता फरमा। या अल्लाह, का हद नजर कब्र में दराज़गी अता फरमा। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर
अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا والتين والزيتون وطور ما رددناه واسفل سافلين إلا الذين آمنوا فما يكذبك بعد يأتوا بالحاج الله أكبر అయిపోయిందా నీళ్ళే నీళ్ళు मौत को करने की तौफीक अता फरमाए हमें अपनी इबादत पर फरमाए अल्लाह ने मुझे हैसियत दी कि अल्लाह उसे कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए जो बंदा नहीं लाया है मैं उनसे गुजारिश करूंगा अभी भी वक्त है कि वो हजरात कल का भी वक्त है परसों का भी वक्त है आप किसी भी तरह हो आप रब की बारगाह में रब को राजी करने के लिए कुर्बानी पेश करें अल्लाह ताला सबकी कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए आप खड़े हो जाएं दफे दुरुस्त कर लें खान हैदर अली खान हैदर खान साहब से मैं कहूँगा कि वो हजरात और सुबह की नमाज का तरीका हजरात समाज फरमाए नियत यूं कर लें जिस तरह मैं पढ़ता हूँ उसी तरह पढ़ लें शहजादी तकबीरों के साथ अल्लाह अकबर कहते हुए हाथ उठाकर बांध लेना है जिस तरह आप नमाज में हाथ बांधते हैं दूसरी तकबीर में हाथ खड़े होंगे हाथ उठाएंगे और हाथ छोड़ देंगे तीसरी तकबीर में भी हाथ उठाना है हाथ उठाकर ऊपर कहते हुए रुकू में चले जाना है और उसके बाद नमाज मुकम्मल करनी है ఈదుల్ అదా అంటే బక్రీద్ పండుగ సందర్భంగా ఇక్కడ ఈద్ ప్రార్థనలు జరిగాయి. ఈ బక్రీద్ పండుగ ఆత్మ బలిదానానికి త్యాగనిరతికి సూచనగా ఈ బక్రీద్ పండుగ జరపబడుతుంది. కొన్ని వందల సంవత్సరాల క్రితం ఇబ్రాహీం ఖలీలుల్లాహ్ అనే
మా ప్రవక్త తన యొక్క కొడుకుని దేవుడు తనకు ఆత్మసమర్పణ చేయవలసిందిగా కోరినప్పుడు, ఆయన చేయడానికి సిద్ధపడినప్పుడు ఆయనకు బదులుగా ఒక మేకపోతును బలి ఇవ్వడం జరిగింది. దానికి ప్రతీకగా ఈ పండగ జరుపుకోవడం జరుగుతుంది. అయితే ఈ పండగలో ప్రధాన లక్ష్యం ఏంటంటే పేదవారైన ముస్లింలందరికీ కూడాను మాతో పాటు వారికి కూడా సమానంగా మాంసం పంచిపెట్టడం జరుగుతుంది. అయితే ఈ సంవత్సరం ప్రభుత్వం వారు కొన్ని నిబంధనలు పెట్టారు. అయితే ఆవుని కోయాలని కానీ ఆవుని ఈ బక్రీద్ పండుగగా మాంసం కోసి పంచాలని కానీ ఎక్కడ ఇస్లాం ధర్మంలో ఎక్కడ చెప్పబడలేదు. కానీ ఆవు కూడా ముస్లింలకు అనుమతించబడిన జంతువు తినడానికి. అలాగే ఆవు, ఒంటె, గొర్రె ఇవన్నీ కూడా అనుమతించబడిన జంతువులు కాబట్టి వీటిని కోయడం జరిగేది. అయితే ఇప్పుడు ఈ మధ్యన మారిన ట్రెండ్లో ముస్లింలు కూడాను హిందువుల మనోభావాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ సంవత్సరం ఎక్కడ కూడా ఆవులు కోయకూడదని చెప్పేసి నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. అయితే స్లాటర్ యాక్ట్ 1977 ప్రకారంగా కూడా సెక్షన్ 6 కూడా చెప్తుంది, వెటర్నరీ డాక్టర్ ఏదైతే సర్టిఫై చేస్తారో ఈ కోయదలిగిన జంతువు అని చెప్పి సర్టిఫై చేస్తే కోసుకోవచ్చు అనేసి యాక్ట్లో కూడా ఉన్నది. అయినా సరే ముస్లింలు ఈసారి ఆవుని కోయకూడదని చెప్పి నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. ఎందుకంటే ముస్లింని ఆవు పేరుతోనే వీళ్ళని అపఖ్యాతి చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఆ అపఖ్యాతి నుంచి తప్పించుకోవడానికి మరి ఈ సంవత్సరం నుంచి ఆవులు కోయకూడదని నిర్ణయించడం జరిగింది. అలాగే ఏమాత్రం తనకు ఇవ్వగలిగిన డబ్బున్న వాళ్ళు మాత్రమే ఈ బక్రీద్ పండుగలో జంతువులు కోయాలని ఒక నియమం ఉంది తప్ప అప్పులు చేసి కానీ పేదవాళ్ళు కానీ కంపల్సరీగా చేయాలని ఎక్కడ లేదు. ఈ పండగ అంటే మనలో ఉన్న చెడుని మనం తెగించి మంచిని తీసుకోవాలనే ఒక ఉద్దేశంతో ఇది చేయడం జరిగింది. రంజాన్లో ఎలాగైతే జకాత్ తీస్తామో బక్రీద్ పండుగలో అలాగే ఈ జంతువుల్ని అల్లా పేరుతోని ఆత్మసమర్పణ చేసి వాటి తాలూకా మాంసాన్ని 3 వంతులుగా చేస్తాము. ఒక వంతు మాత్రమే మేము ఉంచుకుంటాము, ఒక వంతు చుట్టాలకి పంచుతాము, ఒక వంతు పేదవారికి పంచుతాము. కాబట్టి ఇది మేమేదో కోసుకొని తినడానికి చేసే పండగ కాదు, ఇది పేదవారికి సహాయం చేయడానికి మాత్రమే ఈ పండుగ ఉపయోగపడుతుంది. ఈ బక్రీద్ పండుగ సందర్భంగా హిందూ ముస్లింలందరూ కలిసిమెలిసి ఉండాలని మేము ఆకాంక్షిస్తున్నాము. అయితే పోలీసు వారు నిన్నటి నుంచి కొన్ని వీధుల్లో తిరిగి షాపుల్లో తిరిగి రాత్రి 9 గంటల తర్వాత షాపులు ఉండకూడదు, ఎందుకంటే బక్రీద్ పండుగ ఉందని చెప్పడం జరిగింది. ఇది చాలా విచారించదగిన విషయం. విజయనగరంలో ఎప్పుడు కూడా ఇలాగా జరగలేదు. విజయనగరంలో ఇలాంటి విషయాలు ఎప్పుడూ రాలేదు. కాబట్టి ప్రభుత్వం వారు కూడాను ఈ బక్రీద్ పండుగను తప్పుగా చూపించకుండా హిందూ ముస్లింల మధ్యన సమైక్యత ఏర్పరచడానికి ఈ పండుగలను ఉపయోగించుకోవాలి. హిందువుల పండుగలైనా, ముస్లిం పండుగలైనా, క్రిస్టియన్ పండుగలైనా, పండగ అంటే అందరూ కలిసి చేసుకునేదే పండగ. కాబట్టి భారతదేశంలో హిందూ ముస్లింలు అందరూ కలిసిమెలిసి సంతోషంగా ఉండాలని బక్రీద్ పండుగ సందర్భంగా కోరుకుంటున్నాను.